پیارے دوستو، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں بات کرنی ہے، جیسا کہ ہمارے سامنے نیا سال آنے والا ہے، ہم سب نئے سال کو ویلکم کرنے والے ہیں، خوش آمدید کرنے والے ہیں۔ دوستو، حقیقت میں اگر آپ نئے سال کی آمد پہ خوش ہیں، اگر آپ نئے سال کا ویلکم کر رہے ہیں، اگر آپ نئے سال کو ویٹ کر رہے ہیں، دوستو آپ کے لیے بس اتنا ہی کہنا چاہوں گا، نہ کوئی رنج کا لمحہ کسی کے پاس آئے، نہ کوئی رنج کا لمحہ کسی کے پاس آئے، خدا کرے کہ نیا سال سب کو راس آئے، خدا کرے کہ نیا سال سب کو راس آئے۔ دوستو، اگر آپ کی اس میں خوشی ہے، اگر آپ اس میں خوش ہوتے ہیں، آپ اس خوشی کو ویٹ کر رہے ہیں، انتظار کر رہے ہیں، تو آپ کے لیے یہ بات کہی گئی۔ لیکن حقیقت ویڈیو کا موضوع، میرا ویڈیو کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ کو نئے سال کے لیے مبارکبادی دوں۔ دوستو، میرا ہرگز ایسا مقصد نہیں ہے۔ دوستو، آج نئے سال کے موقع پہ، جیسا کہ آج پوری دنیا میں ناچ گانے کی محفلیں سجائی جا رہی ہیں، شراب نوشی اس موقع پر عام کر دیے جاتے ہیں، عریانیت فحاشی بالکل عام ہو جاتی ہے۔ دوستو، میں نے چاہا کہ اس موقع پہ آپ کو بتاؤں کہ ہمیں نئے سال کے موقع پہ، نئے سال کے آمد پہ ہمیں کیا کرنی چاہیے اور کیا نہیں کرنی چاہیے۔ ہمیں اس موقع پہ اپنے احساسات کو، اپنے جذبات کو کیسے پیش کرنی چاہیے۔ نئے سال گویا کہ ہمارے زندگی سے، نئے سال کے آنے سے، نئے سال کے آمد پہ ہماری زندگی ایک سال کم ہو گئی۔ ہم اس دنیا میں مثال کے طور پہ 60 سال لے کر آئے تھے یا 70 سال لے کر آئے تھے، اس میں سے مزید ایک سال کم ہو گیا۔ دوستو، اس موقع پہ خوشی کی بات کہاں ہوتی ہے؟ یہ عقل لگانے کی، سمجھنے کی بات ہے۔ ایک اور اینٹ گر گیا دیار حیات سے، اور اینٹ گر گیا دیار حیات سے، ایک اور اینٹ گر گیا دیار حیات سے، نادان کہہ رہے ہیں نیا سال مبارک۔ دوستو، ہمارے زندگی کے دیار سے، ہمارے زندگی سے ایک سال کم ہو گیا، تو ہمیں اس موقع پہ خوشی منانے کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے۔ لیکن دوستو، آج نئے سال کے موقع پہ خاص کر یورپ کے اندر نیو ایئر منائے جائیں گے، شراب نوشی عام کر دی جاتی ہے، اور کتنے لڑکے لڑکیاں اس موقع پہ ناچ گانے میں منہمک رہتے ہیں، مشغول رہتے ہیں، اور ایک دوسرے کو نئے سال کی مبارکبادی پیش کرتے ہیں۔ یورپ کا جو رواج و رسم ہمارے اندر رچ بس گیا ہے، ہم بھی اس سے متاثر ہو چکے ہیں، اور ہمارے یہاں بھی یہ چیز بالکل عام ہو چکا ہے۔ ہم بھی اس موقع پہ ایسے کام کرتے ہیں۔ ہم میں سے اکثر کا حالات یہ ہے کہ ہم اس موقع پہ ایک دوسرے کو مبارکبادی پیش کرتے ہیں کہ نیا سال مبارک ہو، خوشی کا اظہار کرتے ہیں۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، اے نئے سال بتا تجھ میں نیا پن کیا ہے، اے نئے سال بتا تجھ میں نیا پن کیا ہے، ہر طرف خلق نے کیوں شور مچا رکھا ہے، روشنی دن کی وہی تاروں بھری رات وہی، روشنی دن کی وہی تاروں بھری رات وہی، آج ہم کو نظر آتی ہے ہر ایک بات وہی، آج بھی ہم کو نظر آتی ہے ہر ایک بات وہی، آسماں بدلا ہے افسوس نہ بدلی ہے زمیں، آسماں بدلا ہے افسوس نہ بدلی ہے زمیں۔ تو اس لمبے قصیدے میں شاعر نے اپنے احساسات کو نئے سال کے موقع پہ بیان کیا ہے۔ تو نیا ہے تو دکھا نئی صبح شام نئی، یعنی اگر یہ نیا سال نیا ہے تو نیا ہے تو دکھا صبح نئی شام نئی، تو نیا ہے تو دکھا صبح نئی شام نئی، ورنہ ان آنکھوں نے دیکھے ہیں نئے سال کئی، ورنہ ان آنکھوں نے دیکھے ہیں نئے سال کئی۔ بے سبب دیتے ہیں کیوں لوگ مبارکبادیں، بے سبب دیتے ہیں کیوں لوگ مبارکبادیں، کیا سبھی بھول گئے وقت کی کڑوی یادیں، کیا سبھی بھول گئے وقت کی کڑوی یادیں۔ یعنی دوستو، جو گزشتہ چل رہا ہے، ہم میں سے ہر ایک کے ساتھ کوئی نہ کوئی کڑوی حادثات رہا ہوگا، اس کڑوی حادثات کو بھول گئے، اور کیا وہ کڑوی حادثات آئندہ آنے والے سال میں، نئے سال میں نہیں ہوگا۔ ایک سال کا عمر کم ہو گیا، وہی شاعر کہہ رہا ہے کہ تیری آمد سے گھٹی عمر جہاں سے سب کی، تیری آمد سے گھٹی عمر جہاں سے سب کی۔ دوستو، ہم دیکھیں گے کہ نئے سال کی آمد پہ نیا سال کیا ہے، کیا نئی صبح ہے، کیا نئی شام ہوگی، کیا نئی رات ہوگی، یا وہی چیز جو ہمیشہ سے رہا ہے۔ دوستو، اس کو شاعر کہہ رہا ہے نیا سال میں نیا پن کیا ہے، آخر خلق نے کیوں شور مچا رکھا ہے۔ دوستو، فیض احمد کی یہ شعر، تو نیا ہے تو دکھا صبح نئی شام نئی، واقعتاً اگر نئی سال ایک نیا ہے، نیا سال نیا ہے، تو نیا ہے تو دکھا صبح نئی شام نئی، ورنہ ان آنکھوں نے دیکھے ہیں نئے سال کئی۔ دوستو، در حقیقت بات یہ ہے کہ ایک سال مزید نئے سال کے آمد سے ہماری عمر کا ایک سال کٹ گیا، ہماری عمر سے ایک سال مائنس ہو گیا، ہماری عمر سے، ہماری زندگی سے ایک سال چلا گیا، مزید ہم سب موت کے ایک سال اور قریب ہو گئے، جس کو شاعر کہتا بھی ہے کچھ خوشیاں کچھ آنسو دے کر ٹال گیا، یعنی جو گزرا ہوا سال ہے، کچھ خوشیاں کچھ آنسو دے کر ٹال گیا، کچھ خوشیاں کچھ آنسو دے کر ٹال گیا،
जीवन का एक और सुनहरा साल गया, जीवन का एक और सुनहरा साल गया। दोस्तों हमारे ज़िंदगी का जो सुनहरा साल था, एक सुनहरा मौका था, हमने उसको गंवा दिया। हमारी ज़िंदगी हमारी उम्र से 1 साल कम हो गई। तो ऐसे मौके पे खुशी की इस बात की, नया साल आ रहा है लेकिन हमें तो ये एहसास हो रहा है, हमें तो ये अंदाज़ा हो रहा है, हमें तो ऐसा लग रहा है कि नतीजा फिर वही होगा, सुना है साल बदलेगा। नतीजा फिर वही होगा, सुना है साल बदलेगा। परिंदे फिर वही होंगे, परिंदे फिर वही होंगे, शिकारी जाल बदलेगा। परिंदे फिर वही होंगे, शिकारी जाल बदलेगा। महीने फिर वही होंगे, महीने फिर वही होंगे, सुना है साल बदलेगा। हम सब सुन रहे हैं कि साल बदलने वाला है, नया साल आने वाला है, लेकिन बात तो यही है कि महीने फिर वही होंगे, सुना है साल बदलेगा। ऐसा नहीं कि साल के बदल जाने से हमारे हालात तगय्युर और तबद्दुल हो सकते हैं, हमारे हालात बदल सकते हैं। जिसको शायर भी कहता है, वही हाकिम वही गुर्बत, वही हाकिम वही गुर्बत, वही कातिल वही गासिब, बताओ कितने सालों में हमारा हाल बदलेगा, बताओ कितने सालों में हमारा हाल बदलेगा। मेरे दोस्तों, नए साल के मौके पे, नए साल के आबद पे एक नई चीज़ का, एक नए दौर का शुरुआत होने वाला है। अगर आप मानते हैं तो जैसा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो तरीक़ा रहा है, आपकी पूरी ज़िंदगी के जब मुताला करेंगे तो मालूम पड़ता है कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम नए महीने के आमद पे आप दुआ मांगे करते थे, अल्लाहुम्मा अहिल्लहु अलैना बिल अमन वल ईमान वस्सलामत वल इस्लाम। अगर आप साफ मानते हैं कि नया साल का आमद है तो आप इतना कह सकते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला इस साल को हमारे लिए, दोस्तों हम भी कह सकते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला इस नए साल को हमारे लिए खुश आइंद बना। और हम कह भी सकते हैं कि ना कोई रंज का लम्हा किसी के पास आए, ना कोई रंज का लम्हा किसी के पास आए, खुदा करे कि नया साल सबको आप सबको रास आए। वाक़ईतन अगर आप नया साल मनाना चाहते हैं तो आपको ये एहसास, ये जज्बा होना चाहिए कि आने वाला साल अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म पे गुजरे। मौजूदा साल 2024 के अख्ताम के साथ साथ हमारे सामने नए साल की आमद है और हमने गुज़श्ता साल अपने बहुत सी खुशियाँ, बहुत से गम लेके जा रहा है, बहुत सी खुशियाँ, बहुत से गम लेकर रुखसत हो रहा है और बहुत से नए मसाइल और नए आज़माइशें हमारे सामने छोड़ कर जा रहा है। ये नए साल नए इम्कानात, नई उम्मीदें लेकर तुलू होने वाला है। गुज़श्ता पिछले साल क्या खोया, क्या पाया, क्या हासिल किया और अब नए साल में हमें अब क्या करना है। दोस्तों यही ज़िंदगी का सिलसिला है जो शुरू से चला आ रहा है। यार दोस्तों, कुरान मजीद में इस हवाले से रहनुमाई मिलती है कि तुम में से हर शख्स देखे कि उसने आइंदा के लिए क्या सामान किया, आइंदा के लिए क्या किया। यानी दोस्तों आखिरत को पेश नज़र रखना ही असल कामयाबी है, अक्लमंदी की बुनियाद है। खेल तमाशों में पढ़ने के बजाय अपने अंजाम की फ़िक्र करना, दूरंदेशी से काम लेना वक्त का अहम तकाजा है। दोस्तों नए साल के आमद पे यूरोप के अंदर एक ख़ास एहतमाम किया जाता है। लोग एक दूसरे को मुबारकबादें पेश करते हैं, लोग एक दूसरे को मुबारकबाद देते हैं। जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि इस वक्त खासकर नए साल की जो रात होती है, जो दुनिया मानती है नए साल, उस रात में फाहिश अनत आम होती है, शराब नोशी आम होती है। दोस्तों अहबाब को मदऊ किया जाता है, दावत दी जाती है, इन्वाइट किया जाता है और दोस्तों को, अहबाब को इन्वाइट करके उनके साथ नए साल के आमद पे खुशियाँ मनाई जाती है, शराब पी जाती है, नाच गाने आम हो जाते हैं। दोस्तों इन चीज़ों को शरीयत के अंदर इजाज़त नहीं है। दोस्तों आज सूरत हाल यह है कि आज हम अपने दीन को छोड़कर नाम नहाद तरक्की के हुसूल में, तरक्की के नाम पे उन लोगों की पैरवी कर रहे हैं जो मादियत के असबाब में उलझे हुए हैं। मादा परस्ती की इस दौर में, मेटरलिज्म की इस दौर में अपनी मंजिल भुलाकर अखलाक़ी करीमाना को हमने पसे पुश डाल दिया है। यारे दोस्तों, आप सोशल मीडिया का आज के टाइम मुशाहिदा करेंगे तो ऐसे ऐसे इस्लामिक स्कॉलर के नाम पे आकर लोग फतवे दे रहे हैं कि इस्लाम में ये चीज़ हराम है, नए साल मनाना जायज़ नहीं है, हराम है। गलत सलत लोग फतवे दे रहे हैं, ऐसे लोग फतवे दे रहे हैं जिनको फतवे देने की परमिशन भी नहीं है, इजाज़त भी नहीं है और मीडिया उसको उछाल रही है, फैला रही है। दोस्तों इस्लाम में नए साल मनाना हराम नहीं है, लेकिन अगर आप इस तरीके से मनाते हैं कि उसके अंदर उरियानियत, फवाहिश काम होते हैं, गलत काम होते हैं, नाच गाने होते हैं, शराब पी जाती है। वैसे इस्लाम में जो नया साल है मनाना नहीं है, सेलिब्रेट करना नहीं है, लेकिन अगर कोई शख्स मना लेता है नॉर्मली, वैसा नहीं कोई चीज़ हराम हो जाएगा। आज के दौर में दोस्तों ये चीज़ आम हो चुका है कि जिसको जी में आता है किसी भी चीज़ को हराम करार देता है, अपने मन चाही बातें पेश करता है कि ये चीज़ हराम है, वो चीज़ हराम है। दोस्तों ऐसा नहीं है। जहाँ तक बात है नए साल मनाने की, तो दोस्तों नए साल ही नया नहीं है, बल्कि हमारी ज़िंदगी का हर एक लम्हा, हर एक दिन नया है। तो क्या हम एक नए दिन को बनाएंगे? क्या हम हर एक लम्हे को बनाएंगे? एक नया महीना आता है, महीना हमारे लिए नया होता है, तो क्या हम उसके लिए सेलिब्रेट करेंगे, एक दूसरे को मुबारकबादी देंगे, एक दूसरे को मुबारकबादी देंगे? दोस्तों ऐसा हरगिज़ नहीं होता। लेकिन दोस्तों नया साल के मौके पे एक माहौल जो क्रिएट हो चुका है, इसमें जो दीनदार लोग हैं इसको बिल्कुल हराम समझ बैठे हैं। ये अलग बात है कि मनाना नहीं है, लेकिन हम इसको हराम भी ना कहें,
کوئی بھی چیز ہے اگر اس کے اندر جائز کام بھی ہے، جائز کام کے اندر بھی شراب ہو، ناچ گانے ہو، یہ چیز شریعت میں ناجائز ہے، حرام ہے، یہ تو بالکل واضح ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص نارملی کسی کو مبارکبادی پیش کر دیتا ہے، ترنت اس کو حرام نہیں کہہ سکتے۔ دوستو ہمیں یہاں پہ حکمت عملی سے کام لینی ہوگی، ٹھنڈے دماغ سے یہ بات کو سوچنی ہوگی کہ نیا سال کی آمد، ایسا نہیں کہ نیا سال ہی ہمارے لیے نیا ہے، اگر نیا ہے بھی تو مزید آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس دنیا میں 60 سال 70 سال 80 سال لے کر آئے تھے، تو اس میں سے مزید 1 سال کم ہو گیا، اور عمر گھٹنے سے 1 سال کم ہونے سے خوشی منانے کی کیا ضرورت ہو سکتی ہے؟ یہاں پہ آپ خود اپنے عقل کو لگائیں گے تو بات سمجھ میں آئے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس سال کے آمد پہ شریعت مطہرہ کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔